ప్రాజెక్ట్స్ కి 225.4 టీఎంసీ, కంటెంప్లేటెడ్ కి 206 టీఎంసీ. అంటే 731 టీఎంసీ వరకు మనకి అడిగే అవకాశం ఉన్నా గత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర కేవలం 299 టీఎంసీ అడిగింది. అసలు అట్లీస్ట్ ఎంత ఆశ్చర్యకరం అంటే, సరే మీరు కంటెంప్లేటెడ్ తీసుకోవాల్చుకోలేదు ప్లాన్ ప్రాజెక్ట్స్, బట్ ఆన్ గోయింగ్ వర్క్ మొదలైన ప్రాజెక్ట్స్ మీరు తీసుకున్నా 525 టీఎంసీ అడగాల్సిందే. మీరు పోయి 299 టీఎంసీ అడిగి, ఓకే యూ కెన్ రిప్లై నోట్. మీరు పోయి 299 టీఎంసీ అడిగి, స్పీకర్ సార్ మీరు పోయి 299 టీఎంసీ అడిగి పర్మనెంట్ గా శాశ్వతంగా తెలంగాణ ఇంట్రెస్ట్ మీరు డ్యామేజ్ చేశారనే విషయం నేను మనం చేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే సరే, ఓకే. ఇప్పుడు బచావత్ అవార్డ్ విషయంలో సరే, ఇది అందరికీ జస్ట్ ప్లేసింగ్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రికార్డ్. Interstate River Waters Dispute Act 1956 empowers the central government to constitute a water disputes tribunal. This Bachawat tribunal gave its report in 1973 and further report in 1976. ఈ బచావత్ అవార్డ్ ప్రకారము కృష్ణా వాటర్స్ డిస్ప్యూట్ ట్రిబ్యునల్ 1 assessed 75% dependable yield as 2130 TMC, allocating 585 TMC to Maharashtra, 734 TMC to Karnataka, and 811 TMC to erstwhile Andhra Pradesh en block. Speaker sir, గౌరవ సభ్యులందరికీ ఒక విషయం నేను చెప్పదలుచుకున్నా. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ 811 TMC is allocated en block. It is there in the Bachawat award. It is not a project specific allocation. 811 TMC en block ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి బచావత్ ట్రిబ్యునల్ అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు మన క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఎక్కువ, మన మొత్తం అన్ని పారామీటర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు when we could have claimed 68 to 70% of this 811 TMC, మన హక్కుగా ఈ 811 TMCలో 68 to 70% క్లెయిమ్ చేసే బదులు వీళ్ళు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఇంట్రెస్ట్ ని నష్టం చేస్తూ, డ్యామేజ్ చేస్తూ, పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ చేస్తూ దే క్లెయిమ్డ్ ఓన్లీ 299 TMC. ఓకే, నెక్స్ట్. Okay. Now, this also I am mentioning just as a matter of fact that Telangana state was created by the Andhra Pradesh Reorganization Act, and the act defined the boundaries of two states, determined assets and liabilities, etc., etc. Part 9 of the act deals with management and development of water resources. Section 84 lo Apex Council undi. Apex Council comprises of Union Minister for Jal Shakti as chairman and Chief Minister of both states as members. That is the apex body to take all decisions regarding river water in both the states. Then Section 85 for river management boards comprising members from both the central and state governments. Section 87 for notifying the projects by GOI for jurisdiction of the boards. Then the 11th schedule deals with the principles governing functions of the river management board. 12th schedule mentions about the control of power plants based on geographical locations. Just further just to put on record. Next slide. Okay. I'm going to right now Krishna Waters Dispute Tribunal 2 is underway. Deenlo kuda terms of reference prakaram, for the purpose of clause A and B in the existing terms of reference mentioned above, Section 89 of AP Reorganization Act lo project-wise means existing, ongoing and contemplated projects. అంటే మరి శాసనసభ్యులు అందరికీ మనం చేసిందంటే గత టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మరి అవగాహన లేకనో మరొకటి ఈ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ says project-wise means existing,
ongoing and contemplated projects of both the states. మనం ఆ విధంగా మన క్లెయిమ్ చేయలేదు, అందుకోసమే తెలంగాణ రాష్ట్రం నష్టపోతున్నది. అదేవిధంగా see, it is shall, this is the additional terms of reference, shall distribute stroke allocate the Krishna river waters between the states of Telangana and present state of Andhra Pradesh from the undivided share of erstwhile AP. So for that I'm just looking at point 1. 811 TMC N block allocation made by KWDT1 to the erstwhile state of AP and any other allocations made by KWDT2 to the erstwhile state of. ఇందులో పదే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, గత ప్రభుత్వం 2014 నుంచి 2021-22 వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఆల్ లెవెల్స్ కేవలం 299 మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తూ 512 టీఎంసీ ఆంధ్రాకి అప్పచెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, తెలంగాణ రైతాంగానికి నష్టం చేసిన విషయం నేను పదే మీకు మనవి చేస్తాను. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే నౌ సి, ఇది రాజేశ్వరి గారు, ఇది మా క్రోనాలజీ ఇవ్వండి చూడండి మీరు. దిస్ ఇస్ ఆన్ రికార్డ్, దేర్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్, ఫిగర్స్, మినిట్స్. ఐ విల్ గివ్ యూ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. సో దేర్ ఇస్ నో డిస్కషన్ ఆర్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆన్ దిస్. ఇప్పుడు ది ఫస్ట్ మీటింగ్ was held on 18th and 19th June 2015 under the supervision of Ministry of Water Resources, New Delhi. Meeting was in Delhi, attended by Dr. S.K. Joshi, Principal Secretary, Irrigation, Government of Telangana. An interim ad hoc agreement was made between AP and Telangana for sharing of 811 TMC water in the ratio of 512 TMC for Andhra Pradesh and 209 TMC for Telangana, now based on some other calculations. This document was signed on behalf of Telangana by Dr. S.K. Joshi, Principal Secretary, Irrigation, and by Adityanath Das, Principal Secretary for Andhra. The implication is, దీని వల్ల ఏం జరిగిందంటే, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొదటి సంవత్సరంలోనే మనకి అన్యాయం జరిగే విధంగా అప్పుడే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పోయి వాళ్ళకి 512 టీఎంసీలు, మనకి 290 టీఎంసీలు ఒప్పుకొని వచ్చినాయి. దెన్ ఎందుకు ఇది, నేను గౌరవ సభ్యులందరికీ నేను ఎందుకు ఇది చాలా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నా అంటే, 2015 నుంచి 2020 వరకు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించిన చాలా పెద్ద మనుషులు, రివర్ వాటర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద పెద్ద మాట్లాడేటోళ్ళు, 8-9 ఏళ్ళు వాళ్ళు 512, 290 ఒప్పుకొని ఇప్పుడు వాళ్ళే అరే పొరపాటు అయిపోయింది, రివర్ వాటర్ షేరింగ్ 50-50 చేయాలని ఇప్పుడు అంటున్నారు. నేను రాజేశ్వరి గారు, ఇది నా ఒపీనియన్. ఇది సి, ఐఎమ్ నాట్ స్టేటింగ్ మై ఒపీనియన్, ఐఎమ్ స్టేటింగ్ వాట్ ఈస్ ఇన్ రికార్డ్. 8 ఏళ్ల పాటు 811 టీఎంసీ ఆఫ్ కృష్ణా వాటర్స్లో 512 టీఎంసీ ఆంధ్రాకి, 299 తెలంగాణకి అని చెప్పి లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడే ఉంటారు, లేదు అది పొరపాటు అయిపోయింది, రివర్ వాటర్ 50-50 షేర్ చేయాలని. ఇక నేను దిస్ ఆన్ రికార్డ్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ మై ఒపీనియన్. ఓకే, the then government, without understanding the historical injustice made out on account of water allocation, entered in agreements which will have serious implications on the use. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నీటి కేటాయింపులు అన్యాయం జరుగుతుందని. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు అదే కేటాయింపులు ఒప్పుకుంటే, వేర్ ఇస్ ద జస్టిస్ ఫర్ తెలంగాణ? యూ హ్యావ్ డన్ ఇంజస్టిస్. ఓకే, నేను మళ్ళీ చదువుతున్నాను. KWDT1 రైట్ సార్. ఓకే సార్, ఓకే మినిస్టర్ ఐఎమ్ నాట్ యీల్డింగ్. నేను మాట్లాడినాక మీరు మాట్లాడండి. మినిస్టర్ గారు, కేటీఆర్ అప్పటి చీఫ్ సెక్రటరీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ మోహంతి గారు హోమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అఫైర్స్ అప్పుడు
అనిల్ గోస్వామి గారికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లెటర్ రాష్ట్ర విభజన సందర్భంగా రాసిన డీటెయిల్స్ ఇదంతా అసెంబ్లీలో కూడా పెట్టినారు. అసెంబ్లీలో కూడా ఆ రోజు డిస్కస్ చేసినాం మనం. దాంట్లో తెలంగాణకు యాజ్ ఆన్ టుడే 299 టీఎంసీ కంటెంప్లేటెడ్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కలిపి 299 టీఎంసీ మాత్రమే ఈరోజు ఉన్నది అని గత కాంగ్రెస్ హయాంలో తెలంగాణ నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల ప్రాజెక్టులు కట్టకపోవడం వల్ల ఆ రోజు 299 అవసరం ఉందని మీరు రాస్తే దాన్ని డాక్యుమెంట్ దాని ఆధారంగా ఇది స్పీకర్ గారు హరీష్ రావు గారు పదే పదే హౌస్ని మిస్లీడ్ చేస్తున్నాడు. అసలు వై ఆర్ యూ కోటింగ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్? No. That is why Congress government has given Telangana separate state. ఇది కేటీఆర్ గారు ఇప్పుడు స్పీకర్ గారు ఇది లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ నుంచి పదే పదే హరీష్ రావు గారు హౌస్ని మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు. బచావత్ ట్రిబ్యునల్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 811 టీఎంసీ ఎన్ బ్లాక్ కేటాయింపజేసింది. ప్రాజెక్ట్ వైజ్ అలొకేషన్ చేయలేదు. అసలు నిజంగా మీరేదో తెలంగాణ ఏదో చెప్పుకుంటారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మీరు పోయి 2015లో 219 అంటారు, 2016లో 219 అంటారు, 2016లో నో ప్లీజ్ నో 1 మినిట్. అదే స్పీకర్ గారు ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్కి 299, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఆన్ గోయింగ్ వర్క్స్కి 225 అంటే 525 టీఎంసీకి దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ నాట్ ఆస్కింగ్. దట్ షుడ్ బి స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్. అసలు కంటెంప్లేటెడ్ వదిలేసిన ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ ఆన్ గోయింగే వీ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ 525. మీరు ఆ మీటింగ్ పోయినరు. మరి మీరందరూ కూడా పోయి ఏం మాట్లాడుకున్నారో ఏం చేసుకున్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్ లాస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అరే యూ వెంట్ ఎస్ తెలంగాణ ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ టు జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ ఇన్ ఢిల్లీ. వీరు పోయి 299 టీఎంసీ రాసుకొచ్చిండ్రు. 525 ఇస్ ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ ఆన్ గోయింగ్. మీరేదో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయన రాసిండ్రు 1956 అంటున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిందే నీటి కేటాయింపుల్లో న్యాయం జరగాలని. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మీరెందుకు వైర్ కోటింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిగర్స్? మరి అదొకటి. రెండోది, అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మీరు కొల్యూడ్ అయినరా కాలేదా? కేసీఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ స్థాయిలో కొల్యూడరు? ఈరోజు ఆయన శాసనసభలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారు మెగ్నానిమస్ గా వాళ్ళ బౌండరీలో వాళ్ళ నీళ్లు మనకి ఇస్తున్నట్టుండే దాని గురించి సమాధానం చెప్పరా హరీష్ గారు మీరు? అదేవిధంగా స్పీకర్ గారు ది ఎంటైర్ హౌస్ దయచేసి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. చీఫ్ మినిస్టర్ గారు మేము ప్రాజెక్ట్స్ అప్పచెప్పము అంటున్నారు. అంటే యూ ఆల్సో బీన్ ఎ మినిస్టర్. కెన్ ఈఎంసీ గో అండ్ డిసైడ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్? కెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిసైడ్? No, 1 minute. No, 1 minute. No, that is why we have removed the services of the ENC. Now you can't quote him. He may be related to you, but you can't quote him. No, 1 minute. You can't quote him. 1 minute. Speaker garu, see, as a minister, a chief minister, we are saying we are not handing over parts ante. అరే మీరు 10 ఏళ్ళ నుండి ఇరిగేషన్ శాఖని మీరు నాశనం చేసినంత స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఎవరు